हम बहुत खुश हैं क्योंकि उस रात अभया परिवार के साथ हम लोग थे और निर्मल घोष के साथ और एक जन को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नाम है सोमनाथ। वो उस दिन थे आरजी कौर का चार तला या 5 तला जब गए थे, अभया का माँ को बात करने नहीं दे रहे थे, पूरा कॉर्डन ऑफ करके पूरा व्यवस्था वो देख रहे थे। आज बॉडी को लेकर जाना तुरंत उसका घर, उसका पिताजी माताजी टाला थाना के सामने खड़े हैं, उनको मालूम नहीं है बॉडी कहाँ गया। ये सोमनाथ पूरा बॉडी लेकर उसका घर चला गया। ये सारे कुछ, अगर निर्मल घोष को अरेस्ट करना है तो इसको भी अरेस्ट करना चाहिए। ये सोमनाथ बोल के उसका राइट हैंड है। हम तो गुस्से से बोले पानी लाइन काट देंगे। अब माननीय मुख्यमंत्री जी इसका डिसीजन लेंगे, क्योंकि एक बिल्डिंग बनाया है कोई जो इंजीनियर भी नहीं बनाए, वो अपने से बना दिए, वो इंजीनियर नहीं है और उसमें 28 फैमिली रह रहे अभी। तो वो बिल्डिंग का क्या स्ट्रक्चर, क्या गारंटी है कि वो रहेगा, कल भी रहेगा वो बिल्डिंग। और 28 तो फैमिली इंटू अगर 4 भी पकड़े तो इतना सारा लोगों का आगामी दिन क्या होगा, ये कौन दायित्व लेगा। इसीलिए हम गुस्से से बोले कि इसका लाइन पानी सब कुछ काट दीजिए और फैमिलीज को बोलिए ये किसी टाइम गिर जाएगा, आप लोग दूसरे कहीं चले जाइए, और प्रोमोटर को बोलिए पैसा वापस कर देगा। ऐसा तो नहीं चल सकता है कि आप इलीगल बिल्डिंग बनाएंगे और आप फ्लैट बिक्री कर देंगे और फिर 1000 साल बाद वो गिर जाएगा और सरकार को दायित्व लेना पड़ेगा। ये तो नहीं हो सकता है। आखिरी सवाल, आज निर्मल घोष अरेस्ट हुए आरजी कॉर मामले में। हम बहुत खुश हैं क्योंकि उस रात अभया परिवार के साथ हम लोग थे और निर्मल घोष के साथ और एक जन को अरेस्ट करना चाहिए, उसका नाम है सोमनाथ। वो उस दिन थे आरजी कौर का चार तला या 5 तला जब गए थे, अभया का माँ को बात करने नहीं दे रहे थे, पूरा कॉर्डन ऑफ करके पूरा व्यवस्था वो देख रहे थे। आज बॉडी को लेकर जाना तुरंत उसका घर, उसका पिताजी माताजी टाला थाना के सामने खड़े हैं, उनको मालूम नहीं है बॉडी कहाँ गया। ये सोमनाथ पूरा बॉडी लेकर उसका घर चला गया। ये सारे कुछ, अगर निर्मल घोष को अरेस्ट करना है तो इसको भी अरेस्ट करना चाहिए। ये सोमनाथ बोल के उसका राइट हैंड है। और एनआरएस में फीमेल की बॉडी, देखिए ये घटना अभी मुझे सुनने को लिए मिला है। जो भी हो, इस घटना बहुत दुखजनक है, लेकिन हम लोग ये बोल सकते हैं कि हमारा सरकार, शुभेंदु अधिकारी सरकार, हम लोग टेबल के अंडर में डीलिंग नहीं करते हैं। जो खून किया है जिसका तरह वो तदंत होगा, इन्वेस्टिगेशन होगा और सजा भी होगा। ये अभया का तरह ये नहीं होगा कि अपना एजेंडा के लिए केस को चाप दे और बॉडी को क्रिमेट कर दे। আগের দিনে যত দেখবেন মেয়েরা ব্লাউজ পরতো না, তাহলে এখন আপনারা বলুন ব্লাউজ পরবো না। তারও আগের অধ্যায়ে গেলে যখন কাপড় হয়নি কলাপাতা নিয়ে গাছের ছাল পরে ঘুরে বেড়াতেন। ঘুরে বেড়ান না, অসুবিধা কি আছে? তো এই মূর্খদের কথা শোনা উচিত না। এরা একসময় আমার মায়েদের বোনেদের চিতায় তুলে দিত, তাহলে আজকে কি এরা সতীদাহ ফিরিয়ে আনবে, মহিলাদের চিতায় তুলে দেবে? এত পারলে কি না করে। এরা একসময় ব্রাহ্মণদের সবথেকে সুস্বাদু প্রিয় খাদ্য ছিল অল্প বয়সী গরুর মাংস। এছাড়া উৎসব পার্বণ আতিথেয়তা কিছু হতো না। এখন আমাদের এরা নতুন পাঠ শেখাচ্ছে। তো অ্যাকচুয়ালি এরা হিন্দু ধর্ম, সনাতন ধর্ম কোনো কিছু মানে না। এরা রাজনীতি করার জন্য শুধু নোংরামু করতে চায়। অতএব এদের যেই কথা, মাইক একসময় ছিল না, মাইক কেন বাজবে? মোবাইল একসময় ছিল না, তাহলে মোবাইল কেন ইউজ করবে? বাস, জাহাজ, এরোপ্লেন কিছু ছিল না, সব জাড়িয়ে পুড়িয়ে শেষ করে দিতে হবে। আমরা আদিম যুগে ফিরে যাব। মানে এরা মানুষ সমাজকে যে আদিম যুগে ফিরিয়ে নিয়ে যেতে যাচ্ছে, যেখানে মানুষের কোনো অধিকার থাকবে না, সেই জঙ্গল রাজ কায়েম করতে চাচ্ছে। মানুষ বিবেচনা করবে এদের কথায় কতটা যুক্তি আছে। আদালত তো বিচারের জন্যই খোলা আছে। যে কোনো ভারতীয় নাগরিক তার দাবি নিয়ে যেতে পারে, তার অধিকার নিয়ে যেতে পারে, এবং তাকে যদি কোনো কিছু চাপিয়ে দেওয়া হয়, এমনকি সরকার, মুখ্যমন্ত্রী যদি তার বিরুদ্ধে অন্যায় করে, সে মুখ্যমন্ত্রীর বিরুদ্ধে নালিশ করে সে আদালতে যেতে পারে। এটাই ভারতের গণতন্ত্র, এটা সংবিধান প্রদত্ত আমার অধিকার। অতএব আদালত সঠিক কাজটাই করছে। দেখেন, চোরের জন্য ইম্পর্টেন্ট হচ্ছে সম্পদ। চোর হিন্দু না চোর মুসলমান, চোরের কোনো জাত হয় না। যেমন হত্যাকারীর কোনো জাত হয় না, ধর্ষণকারীর জাত হয় না। এরা সব চোর, এরা চোরে চোরে মস্ত। তো ভাই, এদের দ্বিতীয় কোনো পরিচয় আপনি খুঁজতে যাবেন না যে ও জেহাদি, এ সনাতনী। এরা রাতের বেলা এক টেবিলে বসে দারু খাবে,
মাংস খাবে। আর দিনে দাহাড়ে, আগে তো রাতে চুরি হতো, এখন দিনে দাহাড়ে চোখের সামনে চুরি করছে। বলাৎকারীরা পার্লামেন্টে ভরে আছে। অতএব ফিরহাদ হাকিম, আখরুজ্জামান, খলিলুর রহমান, তাহের খান, ইউসুফ পাঠান এরা ব্যতিক্রমী কিছু না। দেখুন, চোর না হলে শাসক দলের ছত্রছায়ায় বাঁচার জন্যে যাবে না। এরা সবাই চোর, তাই জন্যে, বা ডাকাত, তাই জন্যে এরা শুভেন্দুর সঙ্গে বসছে। আর শুভেন্দুরা ওই তো তোয়ালে গুটালো সিনগুলো এখন আমরা ভুলে যাইনি। উনি যে কি করে এত পেট্রোল পাম্প করেছেন, কি করে এত 100 কোটি টাকা সম্পত্তি করেছেন, উনি কোন মহারাজের ঘরে জন্মেছেন আমরা জানি না, কিন্তু এত সম্পদ উনি কোথা থেকে জোগাড় করলেন উনি হিসাব দিতে পারবেন কি? ওনার ফাইলগুলো উনি খুলুক না। অতএব এরা সবাই চোর, চোরে চোরে মাস্তুতো ভাই। এইটা মানুষকে বুঝতে হবে যে আমরা যেন হিন্দু মুসলমান না করি। এরা তো চায় হিন্দু মুসলমান হোক। আরে আমার বাচ্চাটা পড়বে কি? এখন যেমন দাবি উঠছে, কোনো কম্পিটিটিভ পরীক্ষায় বেকার ছেলেরা চাকরির জন্য পরীক্ষা দেবে, তাদেরকে কেন ফিস দিতে হবে? সরকার তাদের কাছে 500, 800, 1000, 1200 করে ফিস নেবে। একটা বছরে যদি সে 4টে পরীক্ষায় বসে, তাহলে একটা স্টুডেন্টের কাছ থেকেই কত টাকা গভর্নমেন্ট নিয়ে নিল। গভর্নমেন্ট যাদের কাজ দিতে পারে না, চাকরি দিতে পারে না, লোন দিতে পারে না, তাদের কাছ থেকে টাকা কেন নেবে? অতএব এই যে তন্ত্র চলছে, তন্ত্রটাকে না ভাঙতে পারলে, ভাঙার জন্য কী হবে? প্রথমেই হিন্দু মুসলমান ভুলতে হবে। আমরা ভারতীয়, এবং আমরা ভারতীয় হিসাবে আমরা সংবিধানের উপরে চলবো, সংবিধানকে লাগু করব, এবং আমরা আমাদের অধিকার ছিনিয়ে নেব। কোনো পার্টি, এখন পর্যন্ত কোনো পার্টি আমাদের অধিকার দেয়নি। বলে না, এ ওর থেকে ভালো ছিল, ওর থেকে ভালো ছিল। আমরা কে কার থেকে ভালো ছিল না, আমরা সিম্পলি ভালো চাই। ওই তৃণমূলের থেকে ভালো, কংগ্রেসের থেকে ভালো, আর সিপিএমের থেকে ভালো না। আমরা সিম্পলি আমাদের নিজের সরকার চাই। এবং আমি বলছি, জেনজি নতুন প্রজন্ম এই বিজেপি আরএসএসের বিরুদ্ধে যে যুদ্ধ ঘোষণা করেছে, বুক চিতিয়ে গুলি খাওয়ার জন্য, মাথা ভাঙার জন্য, মৃত্যুবরণ করার জন্য তৈরি, এরা হচ্ছে আমাদের আগামী প্রজন্ম। এরাই আমাদের দেশকে গড়বে, নেতৃত্ব দেবে। কারণ সব পলিটিক্যাল পার্টিগুলো নিজেদের মধ্যে গট-আপ গেম খেলছে, আমাদের সঙ্গে ধোঁকা করছে। কেউ এরা অছুত না, এরা সবাই বিজেপি আরএসএস সঙ্গে সেটেল করে চলছে। এরা আজ পর্যন্ত জেনজিরা যে আন্দোলন করলো, একটা পার্টি করেছে? কংগ্রেস করেছে? সমাজবাদী করেছে? ডিএমকে, এডিএমকে কে করেছে? কেউ তো করেনি। সব তলে তলে ফিটিং করছে। আজকে বিজেপিতে আছে, কাল কংগ্রেসে যায়, আজ কংগ্রেসে আছে। কংগ্রেসের তাবড় তাবড় মুখ্যমন্ত্রী, রাষ্ট্রীয় লেভেলের নেতারা সব আরএসএসের বিজেপিতে গিয়ে বসে আছে। তো আমরা এদের কাছ থেকে কী আশা রাখতে পারি? মানে তাদের মধ্যে কোয়ালিটি ওইরকম ছিল বলেই তো তারা বিজেপিতে গেল। কেন গেল? কারণ তারাও অসৎ, তাই জন্যেই গেল। আর আমাদের একই মাল ঘুরিয়ে ঘুরিয়ে কতবার বিক্রি করবে? গরিব মানুষকে কি দান করবে আমরা শুনে আসছি। নির্বাচনের আগে 450 টাকা সিলিন্ডার, 200 ইউনিট ফ্রি, 7th পে কমিশন লাগু হবে, পুরনো বাকি ডিএ চালু হয়ে যাবে, শিক্ষক নাকি 50,000 নিয়োগ হয়ে যাবে, পুলিশ 1 লাখ নিয়োগ হয়ে যাবে। মানে সবই রমরমা। হ্যাঁ, হবে হবে হবে, কিন্তু পেলাম কি আমরা? একটা লক্ষ্মী ভাণ্ডারের জায়গায় অন্নপূর্ণা বললো চালু